जो संगतां दे विचार साझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतसंगत सतगुर चट साल है, जित हर गुण सिखा। सिरजनहार दे गुणां दी सोझी बख्शण वाले शब्द रूपी तीरथ जितों ज्ञान की प्राप्ति हुंदी है, शब्द गुरु दरबार दे विच हाजरियां भर रहे सत्कारयोग गुरु प्यारिओ, आओ सब तो पहला सीस झुकाईए सिरजनहार नूं, जिन्हें सिरजिया कुल जहान नूं, जिहदे हुक्म दे विच जीवन की यात्रा शुरू हुंदी है, साजदा है, तख्तां ते बिठाउंदा है, फिर मिट्टी च मिला दिंदा है। ऐसी शक्ति का मालक, आओ सब तो पहला सीस झुकाईए, बोलो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उन्हां परम सच दे महान पुरुष जिन्होंने बाणी धुर तो आई है, जिन्होंने शब्द का प्रकाश वेख्या है, खसम दे बोल सुने हैं, उन्होंने महान पुरुषों की बाणी धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो धुर तो आई है इकत्तर करके लिख के साडे कल्याण दे लई, सानू चज सिखाउण दे लई, गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के रूप दे भी साडे ते बख्शिश कीती है। आप जी बड़े लंबे समय तो जो बाणी सरवण करते आ रहे हैं, आप बस ये भी जो गुरु साहब सानू दस रहे हैं कि चज सीखना ते अचार सीखना, क्योंकि महाराज कहते सेवक सिख पूजन सब आवें सब गावें, हर हर उत्तम बाणी गाव्या सुनिया तिन का हर थाएं पावे। किन्हां दा महाराज? जिन सतगुरु की आग्या सत सत करमानी। सो गुरु प्यारे गुरु साहब ने ये सृष्टि दसिया कि एक तो ही आई है, उत्पत्ति आहार ते मौत का सिलसिला एक तो ही चल रहा है। एक पिता एक सके हमारी, तू सांझा साहिब बाप हमारा। सो बार बार सानू गुरु साहब एक की गल करते हैं तो भी रब के बनाए हुए बंदियां नाल आपां नूं एक दृष्टि बनानी जरूरी है। महाराज कहते एक दृष्टि कर समझ जाने जोगी कही सोई। सो गुरु नानक पातशाह का जिमें जिमें असीं गुरु साहब की इलाही बाणी नूं विचारते हैं तो जिमें भाई साहब ने सानू सुनाया कि किस तरीके नाल गुरु नानक पातशाह ने संसार के नाल परिवार वाले रिश्ते निभाए। गुरु साहब ने हमेशा बुझण की गल की है, हुक्म बूझे सो सेवक यही है कि बूझना है जो कुछ अकली पढ़ के बूझी है। तो अकली कीचे दान की गल भी गुरु साहब ने की है। सो गुरु प्यारिओ गुरु नानक पातशाह ने जिमें ये दसिया भी एक तो संसार आया पर रहन लई नहीं है, किसी की PR नहीं हुंदी, सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह बैसन पाई है। गुरु नानक पातशाह ने उस सच नूं जिमें सानू बुझाया है तो अमलों में लियाउण दा हुक्म दिता है। गुरु साहब जिमें सानू गुरु साहब के वेले जो हालात सी, उधर बाबर नूं धर्म समझाया, वह सच का उपदेश दे करवाया, तो गुरु साहब नूं जो कोड़ी मिलिया उन्होंने गल नाल लाया। तो गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु अमरदास का कोड़ रख रख के इलाज करते रहे। तो जिस वेले गुरु अर्जन देव जी के वेले काफ़ी वड्डी लोड़ वध गई तो गुरु अर्जन देव जी महाराज इन्ना वड्डा जिन्हां दे कोल रूहानी कारज जिस दे विच धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज साडे कल्याण दे लई देना, सानू चज सिखाउण दे लई, दुनिया के कल्याण दे लई, उत्थे गुरु साहब ने लोड़ पैण ते कोड़ तो पीड़ित रब दे बंदियां लई बहुत वड्डे शैल्टर हों बनाए। पानी की समस्या आई तो गुरु साहब ने साडे लई उत्थे मतलब 6-6 हटां एक खूह दे विच पाईयां। जिस वेले लाहौर दे विच प्रॉब्लम आई है, गुरु हरगोबिंद पातशाह सिख संगतां नूं नाल लिजा के 9 महीने लाहौर दीआं गलियां ते बाजार जिहदे विच गुरु साहब ने हत्थीं संभाल कीती, इलाज कीते। बहुत लंबा इतिहास है। मतलब मन बच कर्म द्वारा नाम नूं किवें ध्याउणा, मन बच कर्म प्रभ एक ध्याए सर्व फला सोई जन पाए। गुरु हर राय पातशाह दे दवाखाने अज असीं देखदे हां गुरु साहब की उस धरती दे उत्ते कोई ऐसा दवाखाना, कोई ऐसा हॉस्पिटल जिस दे विच अनकंडीशनली किसी की जान बचाउण दे लई कोई उन्होंने तुरंत CT स्कैन करा के एक्सीडेंट केसां दे विच असीं बहुत पिछले लंबे समय तो गुरु महाराज का ओट आसरा तक के संगत के सहयोग दे नाल प्रभ आसरा संस्था दे विच असीं कई बार केस लैके गए हैं, सरकारां कोल केस लैके गए हैं भी एक्सीडेंट केस दे विच कह तां दिता सुप्रीम कोर्ट ने कि तुहानूं कोई भी पुछ नहीं सकता, पर उत्थे CT स्कैन ना होण करके या उत्थे डायगनोज उन्होंने कोई नाल परिवार का मैंबर ना होने करके पर उस वे डायगनोज करके ट्रीटमेंट ते या किसी ने ऑपरेट किया हो। मैं कहा एक केस दस दो, एक भी केस नहीं मिलिया। सिविल सर्जन नूं खड़ा भी किया मोहाली डिस्ट्रिक्ट के, पर वो दस नहीं सके। जिन्हों की डैथ हुई है उन्होंने रिपोर्ट असीं उन्होंने सामने रख रहे सी। मेरा कहने तो भाव गुरुआं की धरती चेचक के रोगियों लिए जीवन सरबंस लगा दिते गुरु साहब ने मनुखी हकों के लिए। तो अज उस धरती पर बड़े पद्धर पर जिहड़ी सानूं गुरु साहब जो सिक्ख्या देंदे हैं कि यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, पर उस धरती के उत्ते बड़े दुख नाल कहना पै रहा। हुण भाई साहब मेरे लाग उत्थे असीं गल्लां कर रहे सी भी कोविड दे विच जो असीं सामने देखिया प्रभ आसरा संस्था दे विच भावें जदों असीं कोशिश करन तो बाद
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਮਥਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਬਸ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨੇਟ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਪਏ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੜਫ ਰਹੇ, 3-3 ਕੋਠੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮੈਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। 70 ਸਾਲ ਦੀ ਖਰੜ ਤੋਂ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਰੇਪ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 6 ਕੇਸ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 15% ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ 1% ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੌਇਸਲੈਸ ਦੀ ਵੌਇਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। 1350 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਟਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਤਦਰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਸਮੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਦਰਗਾਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਸਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ हैं ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖੀਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰੋਥ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰੋਹ ਪਾਓ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਈਨ ਲਾਉਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭਣ ਤੋੜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਓਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਓਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ, ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਹਿਬਰ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, एक ऐसा पीर जिसने कि खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौं वर्णा को साझा। भावें कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई किसी भी बिरती का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ण का है, सारिਆਂ ਨੂੰ उपदेश दे के दुनिया तो पार होने का रस्ता दिखाया तो फिर आप तुर के गए ने। जदों साझा उपदेश देंदे हुए जोगियां कोल पहुंचे ने ते जो वार्तालाप जोगियां नाल होई, सिद्धां नाल होई, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच अंकित है। ते साहिब फरमान करते हैं, आओ जुड़िए शब्द नाल। कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, तेरा कवन गुरु, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, तेरा कवन गुरु, कवन मूल कवन मत वेला, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन
जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु, जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु। इस कथा का देह विचार, इस कथा का देह विचार, पग जल शब्द लंघावण हार, पग जल शब्द लंघावण हार, तेरा कवन गुरु, जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु, जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु। कवन मूल कवन मत वेला, कवन मूल कवन मत वेला तेरा कवन गुरु, जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु। पवन आरंभ सतगुर मत वेला, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला तेरा कवन गुरु, जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु, जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु। अकथ कथा ले रहो निराला, अकथ कथा ले, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग, नानक जुग जुग, नानक जुग जुग गुर गोपाला। अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला, नानक जुग जुग गुर गोपाला तेरा कवन गुरु, जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु, जिसका तू चेला तेरा कवन गुरु।
जित कथा विचारी। एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अगन निवारी। गुरमुख हो मैं अगन निवारी, तेरा कवण गुरु जिसका तू चेला, तेरा कवण गुरु जिसका तू चेला, तेरा कवण गुरु। कवण मूल कवण मत वेला, कवण मूल कवण मत वेला, तेरा कवण गुरु जिसका तू चेला, तेरा कवण गुरु जिसका तू चेला, तेरा कवण गुरु जिसका तू चेला, तेरा कवण गुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तेरा नाम करचन नाठिया, तेरा नाम करचन नाठिया, जे मन उरसा होए, जे मन उरसा होए, तेरा नाम करचन नाठिया, जे मन उरसा होए, जे मन उरसा होए, तेरा नाम करचन नाठिया, नाम करचन नाठिया, जे मन उरसा होए, जे मन उरसा होए। पूजा कीच नाम ध्याइए, बिन नामे पूज न होए। पूजा कीच नाम ध्याइए, बिन नामे पूज न होए। नावे पूज न होए, बिन नावे पूज न होए, बिन नावे पूज न होए, बिन नावे पूज न होए, तेरा नाम करचन नाठिया,
ਪਸੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਪਸੂ ਮਿਲੈ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਜਨ ਨਾਠੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਜਨ ਨਾਠੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ। ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਨੇੜਾ ਹੈ, ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਏ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨ ਨਾਠੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨ ਨਾਠੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਜਨ ਨਾਠੀਆ, ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਨ ਨਾਠੀਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਮਾਣਿਓ
ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇਤਾ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਬਲੋਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਬਲੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਧਰੋਆ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੀਰ ਧਰੋਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 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 ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋਆ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਤੇ ਜੇ ਗੋਆ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਰ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਜਗ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ
ਚਾਟ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। 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 ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਿਮਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੈਂਡ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜ ਭਗਵਾਨ। ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ 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 ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। 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 ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।
ਗੁਰ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਦਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਦਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੇ ਦਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਦਾਤ, ਜਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੈ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਜਪੋ ਜੀ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਕਾ ਭਾਗੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਗੁਰ ਉਪਰ 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 ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਜਪੋ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਪੂਰਨ ਕਾਲ ਗੁਰ 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 ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਪੈ 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 ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਹੇ ਆਸਮਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਹੇ ਆਸਮਾਏ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬਾਗ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਾਲ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਦਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਦਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਓ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ 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 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ ਗੁਰੂ 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 ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ ਗੁਰੂ 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 ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸੀਸ ਬਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਸੋ ਰਾਗ ਸਰੰਗੜੇ ਅਲਾਪਤ ਸਭ ਤਿਕ ਜਾਏ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਲਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਾਲੇ ਉਤਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਸਭ ਕਾਲੇ ਉਤਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ, ਪਰਿਓ ਜਾਂਚਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ, ਪਰਿਓ ਜਾਂਚਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾ, ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਨ, ਜਹ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ, ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਨ, ਜਹ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ, ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾ, ਮਿਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੈ, ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ
ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ श्रीनगर वाले, उन्होंने की बेनती है कि उन्होंने भी 10 मिनट कीर्तन करना है। भाई साहब भाई गुरसरण सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਦਾਤਾਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਲਕਤ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਮਹਾਨ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਰਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਡਾ ਭੀਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀਗਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਂਦਿਆਂ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਜਿੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਉਹ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮਨੌਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਆਖਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ ਇੱਕ ਤੌਹੀਦ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ एक तौहीद हिंद की पंजाब से आखते ने मर्दे कामल ने जगाया, हिंद को मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। गुरु नानक पातशाह ने ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਮਕੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ, ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਸਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਆਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋਣ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਹਿਜ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਜੋ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਲਸੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਬੀਜਾਂਗੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਟਰ ਮਕੈਲਫ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਸੇਵੈ ਸੁਖ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ, ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਇਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ, ਬੜੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜ਼ੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਅਨਮਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕੁਸ਼ੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕਾ, ਤੂੰ ਜਾਕੋ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਲੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਵੇ ਹੀ ਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀ ਵਸਤ ਨਾ ਕਾਈ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਅਮੋਲਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਮੋਲਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸਜੜਿਆ ਆਡੰਬਰ ਬਣਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਵਤ ਸੁਣਿਆ ਕਲ ਤਾਰੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਬੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਚਰਨ ਤੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨ ਤੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿਖਾ ਪਿਲਾਇਆ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿਖਾ ਪਿਲਾਇਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਜੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ
ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰਣ ਇੱਕ ਵਰਣ ਕਰਾਇਆ ਚਾਰ ਵਰਣ ਇੱਕ ਵਰਣ ਕਰਾਇਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਖਸਮ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ
ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਾਏ ਸਮਾਏ, ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਸਿਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀਂ, ਜਾ ਸਿਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀਂ, ਜਾ ਸਿਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀਂ। ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਸਿਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀਂ, ਜਾ ਸਿਮਰਾ ਤੂੰ ਤਾਹੀਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ।
तेरा नाम समारो, तुम ही को प्रभ आही, तुम ही को प्रभ आही। सास सास तेरा नाम समारो, तुम ही को प्रभ आही, तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक पाई करते की, मोर आस बढ़ानी लाही, और आस बढ़ानी लाही लाही। तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही। चरण कमल रित माए समाए, तै परम अंधेरा नाही, तै परम अंधेरा नाही नाही। तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही। तू दाता जिया सबना का, बसो मेरे मन माही, बसो मेरे मन माही मन माही। राम कली महला तीजा, आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सीती, मन वधिया वधाया। राग रतन परिवार परियां, शब्द गावने आए, शब्दों ता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनु विसारे। कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाल। साचे साहेबा क्या नहीं करते रह, करता तेरे सब किश है, जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कलेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते, साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाई। कर शांत सुख मन आए वसिया, इच्छा सब पुजाई। सदा कुर्बान कीता गुर बेटों, जिस दियां ए वड्डियाइयां। कह नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, बाजी पंच शब्द तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द बाज, कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंठ कुमार।
गुर कर्म पाया तुझ जन को से नाम हर के लागे। कै नानक तै सुख होवा तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते रानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रेहा भरपूरे। मनमंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे। सलोक पवन गुरु बाणी पिता माता तरत मात। दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल चंगियां बुरियां वाचै धर्म अदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम तिहाया गए मुसक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मह सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुमरे सूतर धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की। पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लैन ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराऊं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जिस डिठै सब दुख जाए। ते एक बहादुर सिमरै घर नौन दिया वै धाए। सब थाई हुए सहाय। दसवीं पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हें आप जी का नाम जपिया वंड की छकिया देख खिलाई तेग वाही देख के अंडिट किया। तिन्हां प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारे का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेते आवे चेते आवन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा दी साहिब तहाँ तहाँ रखिया रियाज। देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान। दाना सरदान नामदान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जयकार। खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मति उची मत पद दे राखे। आप अकाल पुरख वाहिगुरु है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार। पिता जीओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरु धामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है जी। तिन्हां दे खुले दर्शन दीदारे सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण नियोटियां दे ओढ़ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी आप जी दे पावन चरणां कमलां विखे अरदास बेनती है। दर प्रवान करनी आप जी की अपार बख्शिश कृपा रहमत होई। आप जी की पावन हजूरी विखे धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित सतगुरु दिओ दीवान सजे। सजे हुए दीवाना विखे बाणी दे जाप होए। हर जस कीर्तन होए कथा विचार होई गुर इतिहास सरवण करवाया गया। समुची सेवा निभाउंदियां बाणी दे जाप करदियां कीर्तन करदियां विचार करदियां ढाडी जथे वल्लों कविसरी जथे वल्लों गुर इतिहास सरवण करवाउंदियां
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਜੂ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦਾਤ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੀ। ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭਿਟਾਵਾਂ ਰਸਤਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਅਸੀਸ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ गुरु ग्रंथ जी मान्यो। प्रगट गुरां के जो प्रभ को मिलवो चाहे, कोज शब्द में राज करेगा खालसा। आकी रहे ना खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बन आई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दे, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਦਇਆ ਕਰਨੰ ਦੁਖ ਹਰਨੰ, ਉਚਰਨੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਦਇਆ ਕਰਨੰ ਦੁਖ ਹਰਣੰ, ਉਚਰਨੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਭਾਹੇ ਬੁਲੰਦੜੀ ਬੁਝ ਗਏ, ਰਖੰਦੜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਜਨੀ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪ ਪੌੜੇ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲ, ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਕੋਟ ਅਗਾ ਗਏ ਨਾਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਸਰੀਰ, ਜਨ ਧੂਰੀ ਨਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ, ਕੁਲ ਸਬਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਸੰਤੋਖ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਤਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸੰਗ ਲੋਗ, ਕੁਲ ਸਬਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਨੇਕਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਔਰ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਕਥਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਈਏ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਸਾਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਣੇ 2 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਬੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ 50 ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੌਰੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, 9 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਪਤੀ ਗਿਆ 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਔਰ 1:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਭੱਜ ਨੱਠ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ 5 ਫਲੋਟ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼
ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖ ਬਤਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਜੋੜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈਣ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਆਸਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਆਸਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਨਕ ਮਾਣਕ ਗੱਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲ, ਕਨਕ ਮਾਣਕ ਗੱਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲ, ਨਹ ਨਾਹਾ ਨਹੀਂ ਕਨਕ ਮਾਣਕ ਗੱਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲ, ਕਨਕ ਮਾਣਕ ਗੱਜ ਮੋਤੀਆਂ ਲਾਲ, ਨਹ ਨਾਹਾ ਨਹੀਂ
राज न भाग न हुक्म न साधन किछ किछ नहीं किछ किछ ना चाही किछ किछ ना